Hello my dear students. Hope all of you are fit and fine. In last video we learnt about what are microorganisms. Their major groups, where do they live, and friendly microorganisms. Let us revise again the points we have discussed in last video. First is the definition of microorganisms. All of you try to recall. Yes, organisms which are too small to be seen without a microscope are called microorganisms. Then the major groups of microorganisms. Four major groups are bacteria, fungi, protozoa and algae. We also discussed about friendly or useful microorganisms and the use of them in making curd, bread and cake. Also in the production of alcohol and acetic acid. Medicinal uses for preparation of antibiotics. Today we will study some more uses of microorganisms. Microorganisms are also used to make vaccines. First we will see what is meant by vaccine. Students, in your childhood also you must have been given injections to protect yourself against several diseases. मुलांनो, तुम्ही अगदी लहान होता ना, तेव्हा तुम्हीही असे वॅक्सिन्स घेतलेले आहेत. So, a vaccine is a special kind of medicine which provides immunity or protection against a particular disease. म्हणजेच वॅक्सिन आपल्या शरीरामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती, ज्याला आपण इम्युन पॉवर म्हणतो, ते निर्माण करण्याचे काम करते. Vaccines are given to healthy persons so that they may not get certain diseases later on in life. म्हणजेच वॅक्सिन कशासाठी दिले जातात, तर आपल्याला इन फ्युचर, आपल्या फ्युचर लाईफमध्ये कधीही कोणत्याही रोगांना आपण सहजासहजी बळी पडू नये म्हणून हे वॅक्सिन्स दिले जातात. Now let us see how vaccines work in our body. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invaders. Invader means those microbes attacks on our body. Our body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how वॅक्सिन वर्क्स. म्हणजेच आपल्या शरीरामध्ये काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा अटॅक झाला, ज्याला आपण मायक्रोब्स म्हणतो, त्यांनी जर अटॅक केला तर आपली बॉडी काय करते, अँटीबॉडीज ज्याला म्हणतो ते तयार होतात. अँटीबॉडीज आपल्या शरीरामध्ये तयार होतात आणि ह्या अँटीबॉडीज काय करतात, ह्या मायक्रोब्सवर त्या अटॅक करतात, त्यांच्या विरुद्ध त्या फाइट करतात आणि त्यांना मारून टाकण्याचे काम करतात. मीन्स जब कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है जो उस माइक्रोब को मारने का काम करती है और इजीली हम कभी किसी भी डिसीज से सफ़र नहीं होते हैं. Thus, a vaccine develops the immunity to fight a disease.
A number of diseases can be prevented by vaccination. Vaccination is the process of giving a vaccine orally by mouth or by injection which provides protection against a particular disease. वॅक्सिन्स म्हणजे जे व्हॅक्सिनेशन्स थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये दिले जातात, तर कधी कधी ते ओरली म्हणजे काही ड्रॉप्सच्या स्वरूपात किंवा इंजेक्शन्सच्या स्वरूपामध्ये ते दिले जातात. फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वी मस्ट प्रिव्हेंट द डिसीज बाय वॅक्सिनेशन ॲट द प्रॉपर टाईम. Since children are more prone to diseases, so all the children should be vaccinated at proper ages to provide them immunity from certain diseases. म्हणजेच मुलांना वॅक्सिन्स हे अगदी बाळाचा जन्म झाल्यापासून म्हणजेच काही महिन्याच्या कालावधीमध्ये, काही दिवसानंतर, काही ठराविक वर्षापर्यंत दिले जातात. तुम्हीही असे वॅक्सिन्स तुमच्या लहानपणी घेतलेले आहेत. सो टुडे ऑल ऑफ यू विल डिस्कस विथ युअर पॅरेंट्स अबाउट द वॅक्सिनेशन डन इन युअर चाइल्डहुड अँड ट्राय टू फाइंड आउट फॉर विच डिसीज द पर्टिक्युलर वॅक्सिन वॉज ॲप्लिकेबल. आज सगळ्यांनी आपल्या आईबाबांबरोबर ह्या वॅक्सिनेशनविषयी चर्चा करायची आहे की तुम्ही लहान असताना तुम्ही कुठले बरं वॅक्सिन घेतले होते आणि ते वॅक्सिन तुम्ही का घेतले होते, त्या वॅक्सिनचा कुठल्या रोगांपासून तुमचा बचाव होणार होता किंवा होणार आहे अजूनही. सो द डिसीजेस विच कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय वॅक्सिनेशन ऑफ चिल्ड्रन ॲट प्रॉपर एज आर पोलिओ, स्मॉलपॉक्स, कॉलेरा, टायफॉइड, हेपॅटायसिस, ट्युबरक्युलोसिस, measles, whooping cough. After getting vaccinated, the child becomes immune to a particular disease. वेगवेगळ्या रोगांसाठी हे वॅक्सिनेशन घेतले जाते. त्याच्यामध्ये पोलिओ आहे, स्मॉलपॉक्स, टायफॉइड आहे, हिपॅटायसिस आहे, टिटॅनस ज्याला आपण टीटीचं इंजेक्शन घेतो आपण, ट्युबरक्युलोसिस आहे, मीझल्स आहेत. सो ह्या वेगवेगळ्या रोगांपासून प्रोटेक्ट होण्यासाठी वॅक्सिनेशन घेतले जाते. अंडर द नॅशनल हेल्थ प्रोग्राम इन अवर कंट्री द वॅक्सिन्स फॉर सेव्हरल डिसीजेस आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट ॲट ऑल द गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स. काही वॅक्सिन्स तर गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स जे असतात, जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स असतात, त्याच्यामध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिले जातात. Polio disease is prevented by giving oral polio vaccine. Many times we see advertisements on TV and in newspapers to protect the children from polio under the Pulse Polio program. तुम्ही ॲड बघत असाल, पोलिओची ॲड आधी पोलिओ डोसचा प्रोग्राम ज्या दिवशी असेल त्याच्या बऱ्याच दिवसांच्यापासून ती ॲड केली जाते. To alert the people by giving them polio drops. The polio drops given to children are actually a vaccine. जे पोलिओ ड्रॉप्स दिले जातात लहान मुलांना, that is nothing but the vaccine. Now the next role of the microorganisms is to increase the soil fertility. Some of the microorganisms present in the soil can fix nitrogen gas from the atmosphere to form nitrogen compounds. These nitrogen compounds mix with the soil and increase the fertility of soil. For example, some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen gas from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen compounds and increase its fertility. The nitrogen fixing bacteria and blue-green algae are called biological nitrogen fixers. Means जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स सॉइल में होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने का काम करते हैं और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स सॉइल में मिक्स होते हैं.
इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. मुलांना तुम्हाला लेग्युमिनस प्लांट्स म्हणजे काय हे माहिती असेल. लेग्युमिनस प्लांट्स म्हणजेच ज्या वनस्पतींना शेंगा येतात. उदाहरणार्थ पीज, ग्राउंडनट्स, बीन्स. तुम्ही या वनस्पतींचे जर रूट्स ऑब्झर्व केले तर त्याच्यावर गाठींसारखे आउटग्रोथ तुम्हाला दिसतील. असे बल्जेस दिसतात. दॅट आर द रूट नोड्युल्स अँड रायझोबियम बॅक्टेरिया प्रेझेंट इन द roots nodules of these leguminous plants like peas, beans, they fix the atmospheric nitrogen. जो ॲटमॉस्फिअर मधला वातावरणातला जो नायट्रोजन आहे त्याला फिक्स करण्याचं, त्याला साठवून ठेवण्याचं काम हे मायक्रोब्स करतात आणि त्याच्यामुळे सॉइल फर्टिलिटी, ज्यालाच आपण सुपीकता म्हणतो, मातीची सुपीकता वाढण्याचे काम हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स करतात. So, the use of microorganisms for increasing the soil fertility. Now, the next point is use of these microorganisms for cleaning environment. So, some microorganisms like bacteria and fungi decompose the organic matter present in dead plants and animals, again animal wastes, and convert them into simple substances which mix up with the soil. These simple substances contain plant nutrients which are again used by new plants for their growth. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. तुम्ही बघितलं असेल की असे कधी डेड प्लांट्स असतात किंवा डेड ॲनिमल्स असतात, ते काही दिवसानंतर डिसॅपियर झालेले तुम्हाला दिसतात. दिस इज बिकॉज द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby क्लीन अप द एन्व्हायरमेंट. म्हणजेच हे काय करतात, एन्व्हायरमेंटला क्लीन करण्याचं काम करतायत. ते ॲनिमल वेस्ट्स असतील किंवा प्लांट वेस्ट असतील, डीके प्लांट्स वगैरे असतात, त्याच्यावर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम रिॲक्ट होतात आणि त्यांचे विघटन करण्याचं म्हणजेच त्यांचे डिकम्पोजिशन करण्याचे काम ते करतात आणि त्यामुळे आपोआपच ॲटमॉस्फिअर क्लीन होण्याची, पर्यावरण क्लीन होण्याची आपोआपच होते आणि त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची, पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होत नाही. म्हणजेच हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते क्लीनिंग द एन्व्हायरमेंटला क्लीन करण्याचं काम करतात. दिस इज ऑल अबाउट द युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. Some microorganisms are harmful. Let us see which are harmful microorganisms. As discussed in previous video, some microorganisms can be harmful in many ways. Example, some of them causes diseases in human being, in animals and also in plants. Such diseases causing microorganisms are called pathogen. आपण जेव्हा हा लेसन स्टार्ट केला होता तेव्हा हार्मफुल ऑर्गॅनिझम्स पण हार्मफुल ऑर्गॅनिझम्स विषयी थोडंसं चर्चा केली होती की असे पण काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत की ते डिसीजेस कॉझिंग आहेत, ज्याच्यामुळे ह्युमन बीइंगमध्ये वेगवेगळे डिसीजेस होतात. प्लांट्समध्ये पण होतात किंवा ॲनिमल्समध्ये पण होतात. मग असे जे डिसीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना काय म्हणतात, पॅथोजेन्स.
डिसीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड पॅथोजन्स, ज्याच्यामुळे तो डिसीज होणार आहे. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग अँड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देअर हार्मफुल ॲक्टिव्हिटीज. तर आपण आता जे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत. Students, pathogens enters our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. पॅथोजन्सचा अर्थ आपण आत्ताच बघितला की ज्याच्यामुळे असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स की ज्याच्यामुळे आपल्याला डिसीज होणार आहे किंवा आपण आजारी पडणार आहोत. डिसीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजेच पॅथोजन. मग हे पॅथोजन आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या मीडियम थ्रू एंटर होतात. जसं आपण ब्रिदिंग करतो किंवा द वॉटर वी ड्रिंक ऑर द फूड वी ईट. दे कॅन ऑल्सो गेट ट्रान्समिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट with an infected person or carried by an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or by physical contact are called communicable diseases. म्हणजे जे डिसीजेस हवा, पाणी, अन्न किंवा काही असे डिसीजेस आहेत की ते स्पर्शातूनही पसरतात, त्यांनाच आपण काय म्हणतो, कम्युनिकेबल डिसीजेस. When a person suffering from common cold sneezes, find droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जेव्हा आपण शिंकतो, शिंकण्यातून पण thousands of viruses असतात, ते बाहेर स्प्रेड होतात आणि त्याच्यातूनही काही डिसीजेस आपल्याला होऊ शकतात, ज्याला आपण वॉटर बॉर्न डिसीजेस म्हणतो किंवा एअर बॉर्न डिसीजेस म्हणतो. द व्हायरसेस मे एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन व्हाईल ब्रीदिंग अँड कॉजेस इन्फेक्शन. म्हणजे हे हवेतून पसरणारे रोग आहेत. देर आर सम insects and animals which act as a carriers of diseases causing microbes. काही इन्सेक्ट्समुळे पण असे स्प्रेड्स होतात, डिसीजेस स्प्रेड होतात. जसं तुम्ही हाऊसफ्लाय बघितली असेल किंवा मस्किटोज बघितले असतील. हाऊसफ्लाय इज वन सच अ कॅरियर. द फ्लाय सिट ऑन द गार्बेज अँड ॲनिमल एक्सक्रीटा. पॅथोजन्स स्टिक टू देअर बॉडीज. व्हेन these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. आणि तुम्ही हाऊसफ्लाईज बघितले असतील, त्या कुठेही असे गार्बेज असेल किंवा ॲनिमल एक्सक्रीटा अशा घाणेरड्या ठिकाणी बसलेल्या असतात आणि त्यात जर परत आपण जे अन्न खातो त्याच्यावर जर बसल्या तर त्या काय करतात, त्या डिसीज कॉझिंग जे मायक्रोब्स आहेत, जे पॅथोजन्स आहेत, ते त्या अन्नामध्ये ट्रान्सफर होतात आणि तेच जर अन्न आपण खाल्ले तर आपण आजारी पडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कधीही उघड्यावरचे अन्नपदार्थ खाऊ नयेत. अवॉइड कन्झ्युमिंग अनकवर्ड आयटम्स ऑफ फूड. अनदर एक्झाम्पल ऑफ ए कॅरियर इज द फिमेल एनाफिलिस मस्किटो विच कॅरीज द पॅरासाइट ऑफ मलेरिया. फिमेल Aedes mosquito acts as the carrier of dengue virus. डेंग्यू आणि मलेरियाविषयी तुम्ही ऐकलं असेल. तर फिमेल एनाफिलिस मस्किटो जी आहे दॅट इज द कॅरियर ऑफ मलेरिया अँड फिमेल ॲडिस मस्किटो ॲक्ट्स ॲज ए कॅरियर ऑफ डेंग्यू व्हायरस. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from the breeding. मग हे जे मस्किटोज आहेत ते न होऊ देणे हेच त्याच्यावरची एक प्रिकॉशन आहे. जर घरामध्ये कूलर असतील किंवा फ्लॉवर पॉट्स असतील आणि त्याच्यामध्ये पाणी साठवून द्यायचं नाही आहे किंवा वारंवार ते चेंज करायचं आहे आणि आसपास जर आपल्या घराच्या आसपासही पाण्याची डबकी वगैरे साठवून द्यायची नाही आहेत. सो वी कॅन प्रिव्हेंट द मलेरिया अँड डेंग्यू बाय टेकिंग द प्रिकॉशन्स. नाव
In your book on page number 24, one chart is given, some common human diseases caused by microorganisms. म्हणजे मायक्रोऑर्गॅनिझम्समुळे ह्युमन बिईंगमध्ये कुठले कुठले रोग होतात आणि त्याचे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय आहेत, त्याचे मोड ऑफ ट्रान्समिशन काय आहे, हे आता आपण ह्या चार्टमधून शिकणार आहोत. तुम्ही स्क्रीनवर पण तो चार्ट बघू शकता. सो डिफरंट ह्युमन डिसीजेस आर गिवन हिअर. ट्युबरक्युलोसिस and the causative microorganism is bacteria. Mode of transmission is air. Again, measles, chickenpox and polio, these are caused by virus, and mode of transmission is air or water. And precautions you have to take for this are keep the patient in complete isolation. Isolation म्हणजे पूर्ण त्याला वेगळं ठेवायचं आहे. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. म्हणजे त्याचे काही पण कपडे असतील किंवा बाकीच्या ज्या त्याच्या गोष्टी असतील त्या आपल्या हेल्दी लोकांपासून, की ज्यांना कुठलेही इन्फेक्शन नाही आहे त्यांच्यापासून, हे इन्फेक्टेड जे आहेत, ज्यांना ट्युबरक्युलोसिस झालेला आहे किंवा मीझल, चिकनपॉक्स झालेला आहेत, त्यांना त्यांच्यापासून ह्या गोष्टी वेगळ्या ठेवायच्या आहेत. Again, next diseases you will see in the chart is the cholera and typhoid. It is caused due to the bacteria, and mode of transmission is water or food. And the precautions we can take or preventive measures: maintain personal hygiene and good sanitary habits, consume properly cooked food and boiled drinking water, and vaccination. कॉलेरा हा बॅक्टेरिया, कॉलेरा आणि टायफॉईड हे बॅक्टेरियामुळे होणारे ट्रान्समिट होणारे रोग आहेत. तर पर्सनल हायजीन, स्वच्छता पाळणे, गुड सॅनिटरी हॅबिट्स म्हणजे वारंवार हात धुणे किंवा स्वच्छ आंघोळ करणे, स्वच्छ कपडे घालणे, ह्या सगळ्या ज्या सॅनिटरी हॅबिट्स आहेत त्या आपल्याला पाळायचे आहेत. प्लस बॉइल्ड ड्रिंकिंग वॉटर, उकळून पाणी प्यायचं आहे. नेक्स्ट इज द हेपॅटायसिस ए. इट इज ड्यू टू द व्हायरस. इट इज मोड ऑफ ट्रान्समिशन इज वॉटर, अँड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वॉटर इज द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स अगेन्स्ट हेपॅटायसिस ए. नेक्स्ट इज मलेरिया. इट इज ड्यू टू द मोड ऑफ ट्रान्समिशन इज मॉस्किटो. And how we will prevent this malaria? Use mosquito nets. Mosquito nets चा यूज करायचा आहे. Spray insecticides and control breeding of the mosquitoes by not allowing water to collect in the surrounding. पाणी कुठेही साठवून द्यायचं नाही आहे, कारण हे पाण्यामध्ये ब्रीडिंग करतात आणि त्याच्यामुळे मस्किटोज जास्त स्प्रेड्स होतात आणि मलेरियाचं प्रमाण वाढू शकतं. So this is the chart which explains you some common human diseases caused by microorganisms and how you can take preventive measures, preventions against these diseases. Now the next point is the diseases causing microorganisms in animals. जसे हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर झाले की त्याच्यामुळे वेगवेगळे डिसीजेस होतात, तसेच हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जेव्हा ॲनिमल्स बॉडीमध्ये एंटर होतात तेव्हा पण ते वेगवेगळ्या रोगांना कारणीभूत ठरतात. सेव्हरल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नॉट ओनली कॉज डिसीजेस इन ह्युमन अँड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर ॲनिमल्स ऑल्सो. फॉर एक्झाम्पल, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. anthrax हा रोग आपल्याला ॲनिमल्समध्ये दिसतो आणि तो मेनली बॅक्टेरियामुळे होतो. फूट अँड माउथ डिसीज ऑफ कॅटल इज कॉज्ड बाय ए व्हायरस. अँथ्रॅक्स हा प्राण्यांमध्ये होणारा डिसीज आहे व तो बॅसिलस अँथ्रॅसिस या बॅक्टेरियामुळे होतो. And this is a very dangerous disease which
we observe in animals. Now, next point is disease causing microorganisms in plants. Now, several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. These diseases reduce the yield of crops. For some such a plant diseases, they can controlled by the use of certain chemicals which kill these microbes. You can see in the figure or on the screen the different diseases caused by microorganisms in plants. For example, citrus canker. Citrus canker is caused by bacteria, and the mode of transmission is air. The next disease is rust of wheat. This is caused by fungus, and the mode of transmission is air or seeds. Again, yellow mosaic of भेंडी. भेंडी means ओकारा. तुम्ही भेंडीची जर लीव्ज वगैरे बघितलं असेल तर त्याच्यावर तुम्हाला असे येलो कलरचे पॅचेस दिसतात. तर हे येलो कलरचे पॅचेस म्हणजेच काय आहे तर येलो व्हेन मोझाईक ऑफ भेंडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द disease causing microorganisms in plants. Now the next point is food poisoning. Now food poisoning means what? Food poisoning तुम्ही ऐकलं असेल की कधी कधी आपण बाहेरचं काहीतरी आपल्या खाण्यामध्ये येतं आणि त्याच्यामुळं फूड पॉयझनिंग होतं. म्हणजे पोट दुखायला लागतं किंवा ओमिटिंग व्हायला लागतं. असं तुमच्याबरोबर कधीतरी झालं असेल. तर फूड पॉयझनिंग म्हणजे काय? इफ द फूड इज नॉट कवर्ड प्रॉपरली, stored properly or preserved properly, then it gets spoiled by the action of microorganisms such as bacteria and fungi. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances, means poisonous substances. The food spoiled in this manner starts giving foul smell and bad taste. Its color may also change. If such a food is eaten, it will lead to food poisoning. म्हणजे जर आपण अन्न व्यवस्थित स्टोअर केलं नसेल, त्याला व्यवस्थित झाकून ठेवलं नसेल तर त्याच्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचे ॲक्शन होणारे बॅक्टेरिया असतील किंवा फंगस असतील ते त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होणार आहेत आणि असं जे फूड आहे ते काय होतं स्पॉईल होतं. त्याचा असा वेगळा स्मेल येतो किंवा टेस्ट पण त्याची वेगळीच लागते आणि त्याच्यामध्ये विषारी अन्नपदार्थ तयार होतात, म्हणजेच पॉयझनस सबस्टन्स तयार होतात. आणि जर असे अन्न आपण खाल्ले तर फूड पॉयझनिंग होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. स्पॉईल झालेले किंवा खराब झालेले अन्न त्याच्या वासावरून किंवा टेस्टवरून आपल्याला लगेच समजते. त्यामुळे असे स्पॉईल झालेले अन्न किंवा जास्त दिवसांपासून स्टोअर केलेले खाद्यपदार्थ खाणे आपल्याला टाळायचं आहे. उघड्यावरचे अन्नपदार्थ खाणे टाळायचे आहे. किंवा आपण पॅकेज फूड प्रोडक्ट्स घेतो. बऱ्याच मुलांना सवय असते पॅकेज फूड खायची. खूप दिवसांपासून पॅक करून ठेवलेले असतात ते फूड प्रोडक्ट्स. तर ते घेताना पण आपल्याला एक्सपायरी डेट वगैरे चेक करून आपण ते फूड प्रोडक्ट्स घ्यायचे आहेत. द मेजर सिम्पटम्स ऑफ फूड पॉयझनिंग आर वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन ॲब्डॉमेन, हेडेक अँड फीवर. जेव्हा फूड पॉयझनिंग होते तेव्हा काय
तर मोस्टली आपल्याला उलटी होते किंवा पेन इन अबडॉमन, पोटात दुखायला लागतं, अशी मळमळ झाल्यासारखी वाटते. सो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ फूड पॉयझनिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिझर्वेशन ऑफ फूड. The food material like milk, fruits, vegetables, meat, fish and cooked food get spoiled easily. This is because they contain a lot of water, due to which the food spoiling microorganisms can grow in them easily. We can prevent the spoilage and contamination of easily spoilable food materials like milk, fruits, vegetables, meat, fish and cooked food by proper method of food preservation. जे अन्नपदार्थ लवकर खराब होण्याचे चान्सेस असतात, जसं मिल्क आहे, दूध आहे, फ्रूट्स व्हेजिटेबल्स आहेत, मीठ आहे, फिश आहेत, हे लवकर खराब होतात. मग त्यांना आपल्याला काहीतरी वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत, त्या टेक्निक्स यूज करून प्रिझर्व केलं जातं त्याला. द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन ए सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिव्हेंट देअर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिझर्वेशन. तर मग ते असे जे अन्नपदार्थ आहेत त्याच्यावर फिजिकल किंवा केमिकल ट्रीटमेंट केली जाते आणि ते स्पॉईल होण्यापासून वाचवले जातात आणि त्यालाच म्हणतात फूड प्रिझर्वेशन. आता हे फूड प्रिझर्व करण्याचे वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, आपण वन बाय वन बघूयात. तर पहिली आहे केमिकल मेथड. केमिकल मेथडमध्ये काय केलं जातं, सॉल्ट्स अँड इडिबल ऑइल्स. इडिबल ऑइल्स म्हणजे काय, जे खाण्यासाठी आपण ऑइल्स वापरतो त्या इडिबल ऑइल्सचा काय यूज केला जातो. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. म्हणून ह्यांना सॉल्ट्सला किंवा ऑइल्सला प्रिझर्वेटिव्हही म्हटलं जातं. We add salt or acid preservatives to pickles. तुम्ही लोणचं खाता हो ना, तर लोणच्यामध्ये तुम्हाला तेल वगैरे भरपूर असतं त्याच्यामध्ये. का तर ते लोणचं खराब होऊ नये म्हणून. जर त्याच्यामध्ये तेलाचं प्रमाण जरी कमी असलं ना तर लगेच त्याला तुम्हाला असं फंगस आल्यासारखं दिसतं. तुम्ही हे ऑब्झर्व करा घरी. वी ॲड सॉल्ट or acids preservative to pickle to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium मेटाबायसल्फाइड आर कॉमन प्रिझर्वेटिव्स. तर कुठले दोन प्रिझर्वेटिव्ज आहेत, तर सोडियम बेन्झोएट अँड सोडियम मेटाबायसल्फेट. हे जे दोन कॉमन प्रिझर्वेटिव्ह आहेत त्याचा यूज करून हे अन्नपदार्थ टिकवले जातात. दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जॅम्स अँड स्क्वॅशेस टू चेक देअर स्पॉइलेज. जॅम्स बनवतात किंवा वेगवेगळे स्क्वॅशेस म्हणजे काय, जे ड्रिंक्स असतात वेगवेगळे त्याच्यामध्येही याचा यूज केला जातो. सो दीज आर द केमिकल मेथड्स टू प्रिझर्व द फूड. नेक्स्ट इज प्रिझर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट जे आपण मीठ ज्याला म्हणतो. कॉमन सॉल्ट हॅज बीन यूज टू प्रिझर्व मीट अँड फिश फॉर एजेस. मिठाचा उपयोग केला जातो फिश असतील ते प्रिझर्व करण्यासाठी, किंवा मीठ असतं ते प्रिझर्व करण्यासाठी या सॉल्टचा यूज केला जातो. मीट अँड फिश आर कवर्ड विथ ड्राय सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया. मिठामुळे काय होते की बॅक्टेरियाची ग्रोथ तिथे होत नाही. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिझर्व आमला, रॉ मँगोज अँड टॅमॅरिंड. तुम्ही घरामध्ये बघितलं असेल तुमची आई चिंच किंवा आवळ्याला मीठ लावून ठेवतात, तर त्या मीठ लावल्यामुळे काय होतं की ते जास्त दिवस टिकवण्यासाठी त्याची मदत होते. नेक्स्ट मेथड इज प्रिझर्वेशन बाय शुगर. शुगर ॲड करूनही काही खाद्यपदार्थ टिकवले जातात.
जॅम्स, जेलीज अँड स्क्वॅशेस, सरबते वेगवेगळे आर प्रिझर्व्ड बाय शुगर. शुगर reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoils the food. हे शुगर काय करते तर बॅक्टेरियाची ग्रोथ होते त्याला कंट्रोल करण्याचं काम करतो. सो शुगर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिझर्वेशन. नेक्स्ट इज बाय प्रिझर्वेशन बाय ऑइल अँड व्हिनेगर. ऑइलचा यूज करून किंवा व्हिनेगरचा यूज करूनही अन्नपदार्थ टिकवले जातात. यूज ऑफ ऑइल अँड व्हिनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. ऑइल किंवा व्हिनेगरचा यूज करूनही पिकल्स वगैरे असतात ते टिकवले जातात आणि त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियाची ग्रोथ होत नाहीत किंवा व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स टिकवण्यामध्येही व्हिनेगरचा किंवा ऑइलचा यूज केला जातो. मोस्टली ऑइलचा यूज किंवा व्हिनेगरचा पिकलमध्ये जास्त करून केला जातो. नेक्स्ट मेथड इज हीट अँड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. आता हीट अँड कोल्ड ट्रीटमेंट म्हणजे काय? सो यू मस्ट हॅव बीन ऑब्झर्व्ड युअर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड ऑर यूज्ड. Boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food in the refrigerator at low temperature. So it inhibits the growth of microbes. घरी तुम्ही जेव्हा दूध आणता तेव्हा काय करता तुम्ही? स्टोअर करण्याच्या आधी त्याला आधी बॉईल करता, बरोबर आहे की नाही? बॉईल केल्यामुळं काय होतं? बॉईल किल्स मेनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. त्याच्यामध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते बॉइलिंग केल्यामुळं नष्ट होतात. किंवा आपण काय करतो? डायरेक्ट लो टेम्परेचर फ्रीजमध्ये आपण ठेवतो, त्यामुळेही मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होत नाही. सो पाश्चराइज्ड मिल्क. तुम्ही पाश्चराइज्ड मिल्क म्हणजे काय कधी कधी पॅकेटवर बघितलं असेल, पाश्चराइज्ड मिल्क. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes, and this process was discovered by Louis Pasteur. So, this process is called pasteurization. Pasteurization method मध्ये काय केलं जातं की दूध जे आहे ते 70 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत त्याला हीट केलं जातं फॉर 15 to 30 मिनिट्स हीट केलं जातं आणि सडनली म्हणजे लगेच त्याला थंड केलं जातं. आणि ह्या मेथडलाच काय म्हणतात? पाश्चरायझेशन ऑफ द मिल्क, कारण ही डिस्कवर केली होती बाय सायंटिस्ट लुईस पाश्चर. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ द स्टोरेज. केमिकल मेथड, प्रिझर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिझर्वेशन बाय शुगर, बाय यूजिंग ऑइल्स अँड व्हिनेगर, and heat and cold treatment. In that we use the pasteurization method and storage and packing. Now the next point is nitrogen fixation. नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे काय? तर ॲटमॉस्फिअरमध्ये जो नायट्रोजन आहे त्याला फिक्स करणे म्हणजे एका जागेवर त्याला फिक्स करण्याचं काम करणे. The conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds is nitrogen fixation. The atmospheric nitrogen gas cannot be utilized directly by plants and animals. आणि हा जो नायट्रोजन गॅस आहे तो डायरेक्ट यूज करू शकत नाहीत, म्हणजे प्लांट्स आहेत किंवा ॲनिमल्स आहेत डायरेक्ट त्याचा यूज करू शकत नाहीत. In order that the nitrogen gas of atmosphere can be utilized by plants for their growth,
इट हॅज फर्स्ट टू बी कन्वर्टेड इंटू नायट्रोजन कंपाऊंड्स. म्हणजे त्याला पहिल्यांदा आपल्याला नायट्रोजन कंपाऊंड्समध्ये कन्वर्ट केलं जातं. अँड इट कॅन बी ॲब्झॉर्ब बाय रूट्स. So the process of converting nitrogen gas of atmosphere into nitrogen compounds of nitrogen is called nitrogen fixation. म्हणजेच थोडक्यात काय, ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनला नायट्रोजन कंपाऊंड्समध्ये कन्वर्ट करण्याची जी प्रोसेस आहे त्यालाच काय म्हणतात, नायट्रोजन फिक्सेशन. अगेन आय एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. The process of converting nitrogen gas of atmosphere into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation. So I think you got the definition of nitrogen fixation. Now we will see the next point, that is the nitrogen cycle. This is very important cycle in the nature. So students, the circulation of nitrogen element through living things means plants and animals, and non-living environment like air, soil and water is called nitrogen cycle in nature. If you see on the screen, you will get there the atmosphere, or we can say air, contains nitrogen gas. सगळ्यांना आता माहिती आहे की एअरमध्ये किती पर्सेंट नायट्रोजन गॅस आहे, तर 78%. द नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया present in the soil and in the root nodules of leguminous plants, blue-green algae and lightning in the sky fix nitrogen gas from the atmosphere and convert into the compounds of nitrogen which go into soil. आता हे जे नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहेत, सगळ्यांना माहिती आहे आता की हे नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया कुठे असतात, तर दे आर प्रेझेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स. किंवा हे जे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आहेत ते नायट्रोजन ॲटमॉस्फिअरमधल्या नायट्रोजनला फिक्स करण्याचे काम करतात. आणि फिक्स करून ते कुठे फिक्स होतो तो नायट्रोजन, तर सॉइलमध्ये. The plants take compounds of nitrogen from the soil for their growth. The plants absorb the nitrogen compounds from the soil through their roots. The plants convert the compounds of nitrogen into plant proteins and other organic compounds which make up the body of plant. आता हा नायट्रोजन कुठे फिक्स झाला, तर सॉइलमध्ये. आणि कुणी तो फिक्स केलेला आहे, तर रूट्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स. आता हे जे प्लांट्स आहेत ते काय करतात, द प्लांट्स टेक कंपाऊंड्स ऑफ नायट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. मग हे प्लांट्स त्या सॉइलमधून नायट्रोजन कंपाऊंड्सचा यूज करतात. कशासाठी, त्यांच्या ग्रोथसाठी. ओके. सो हे प्लांट्स नायट्रोजन त्यांच्या ग्रोथसाठी यूज करतात आणि त्यामुळे त्यांची वाढ होते. Now the next point is the plants are eaten by the animals as food. Animals convert plant protein into animal proteins and other organic compounds which make up their body. Some animals also eat other animals to obtain nitrogen compounds. Thus, animals obtain nitrogen compounds by eating plants as well as other animals. आता काय झालं की प्लांट्सने यूज केला नायट्रोजनचा. कुठून मिळाला त्यांना प्लांट्सला नायट्रोजन, तर त्यांच्या रूट्समधून. आता हे जे प्लांट्स आहेत ते काय, हे प्लांट्स हे दुसऱ्या ॲनिमल्सकडून खाल्ले जातात. किंवा कधी एक ॲनिमल दुसऱ्या ॲनिमलला खातो, बरोबर की नाही, ते एकमेकांवर डिपेंड असतात. म्हणजेच नायट्रोजन कंपाऊंड्स इनडायरेक्टली एका ॲनिमलमधून दुसऱ्या ॲनिमलमध्ये काय झाला, तो ट्रान्सफर झाला. When plants and animals die, the complex nitrogen compounds present in their dead bodies are decomposed and converted into simple
कंपाऊंड्स. जेव्हा हे ॲनिमल्स डाय होतात किंवा हे प्लांट्स जेव्हा डाय होतात ते मरतात, तेव्हा पुन्हा हे कॉम्प्लेक्स नायट्रोजन कंपाऊंड्स सिम्पल कंपाऊंडमध्ये कन्वर्ट होतात. कशामुळे होतात तर तुम्हाला आपण मागे बघितले की हे डेड ॲनिमल्स किंवा प्लांट्स असतात त्याच्यावर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स रिॲक्ट होतात आणि त्यांचे डिकम्पोजिशन करतात. सो all the simple compounds of nitrogen formed in this way go into the soil. In this way, the compounds of nitrogen which were taken by the plants from the soil during their growth are returned to the soil. म्हणजे ही आता सायकल कंप्लीट झाली. सॉईलमधूनच आपण नायट्रोजन घेतला होता, तो प्लांट्सने वापरला, त्या प्लांट्सचा यूज ॲनिमल्सने केला. ॲनिमल्सची जेव्हा डेथ झाली किंवा त्या प्लांटची डेथ झाली तेव्हा ते अगेन दे कम इन टू द सॉईल. असं ते पूर्ण एक चक्र जे आहे ते कंप्लीट झालं आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, नायट्रोजन सायकल. ॲज अ रिझल्ट ऑफ नायट्रोजन सायकल इन नेचर द पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन गॅस इन द ॲटमॉस्फिअर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि त्यामुळेच नायट्रोजन सायकलमुळे हे जे नायट्रोजनचं प्रमाण आहे हवेमधलं ते काय होतं, कॉन्स्टंट राहायला मदत होते. सो मला वाटतं सगळ्यांना नायट्रोजन सायकल, नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे काय, नायट्रोजन फिक्सेशन करण्यासाठी कोण मदत करतं हे क्लिअर झालं असेल. सो स्टुडंट्स, हिअर अवर लेसन नंबर 2 गेट फिनिश्ड. अगेन in short we revise the points studied. We have studied about vaccines and vaccination, role of microorganisms to increase fertility of the soil and cleaning the environment, also harmful microorganisms and their effects in humans, in animals and in plants. Also they causes food poisoning. We also learnt different methods of food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle. So hope all of you understood the concepts, but children, it is very important to read the lesson and revise the concepts again and again. If any difficulty is there, I am always with you, but you don't forget to go through the lessons again and again. In next video we will discuss about the question and answers of this lesson till you try to find out the answer. I will also provide PDF file of the answer to you, so you don't worry, you just try to find out the answer, and we will meet in the next video with the new physics based lesson, that is the lesson number 11, force and pressure. So thank you and God bless you.